Dear students, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ couples ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ analytical method for determining the resultant of a system of coplanar forces। ਸਾਡੇ ਕੋਲ coplanar forces ਨੇ which are acting on a rigid body। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ this system of coplanar forces acting on a rigid body is equivalent to a single force acting at any arbitrary point in the same plane together with a coplanar couple। The any number of coplanar forces are equivalent to a single force and a single couple। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਪਲਨਰ ਫੋਰਸਸ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P1 P2 P3 Pn ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟਸ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਔਨ ਦਾ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ OX ਤੇ OY ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਵੇਅਰ the forces P1 P2 Pn are acting on the rigid body। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਨੇ P1 ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ x1 ਇਸ ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, y1 ਇਸ ਦਾ y1 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ components of P2 force which is acting on x2 y2 the x2 x component है, y2 y components and so on। These are the components of the different forces P1 P2 P3 acting on the rigid body resolved along OX and OY respectively। ਤਾਂ ਅਸੀਂ x1 ਨੂੰ replace ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ which is acting on the rigid body x1 component of force P1। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ which is equivalent to a single force and a single couple। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by a single force x1 parallel to OX। this is x1 acting on point O and together with a couple of moment minus x1 y1। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ x1 ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ x1 acting on the rigid body at point O and is single couple whose moment is equal to minus x1 y1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y1 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ by a single force which is acting on the rigid body at point O y1 and a single couple whose moment is equal to plus y1 x1। ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x1 y1 ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ P ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ by two equal forces acting at point O and together with a couple जिसकी मूवमेंट की है x1 y1 minus y1 x1। Similarly इसलिए point P force P2 है which is acting on the body at point x2 y2 this can be replaced by a single force x2 along x axis and y2 along y axis together with a couple of moment x2 y2 minus y2 x2 in the plane and so on। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਹੋਏਗਾ of the all the resolved parts along x axis। suppose है capital X, this will be equal to x1 x plus x2 plus x3 and so on summation x I and algebraic sum of all the y components of all the individual forces will be equal to capital Y। ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ x1 y1 minus y1 x1 ਇਹ ਫਸਟ ਕਪਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹੈ x2 y2 minus y2 x2 and so on। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ x ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ y which is algebraic sum of all the x components of given forces and y the algebraic sum of all the y components of the given forces। suppose ਇਹਨਾਂ ਦਾ resultant ਹੈ R which makes an angle
this is the r which makes an angle theta with the positive direction of x axis, then x component of r will be equal to r cos theta will be equal to x sum of all the x components of the individual forces, and r sin theta will be equal to y, and squaring and adding r square cos square theta plus r square sin square theta will be equal to x square plus y square. From this equation r will be equal to square root of x square plus y square. Now dividing these two equations, we get tan theta is equal to y upon x. From this equation we get the resultant of these two all these forces. इस इक्वेशन ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्शन ऑफ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਪਲੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਟੂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ r ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏਗੀ tan θ = y x, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, net movement होएगी g is equal to x1 y1 minus y1 x1 plus x2 y2 minus y2 x2 plus and so on. This is the movement of the resultant couple, movement of the resultant couple. Therefore the whole system is equal to single force acting at any point O together with a single couple whose movement is equal to summation x1 y1 minus y1 x1. Now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਪਲੈਂਟ ਫੋਰਸ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ r, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ r ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਪਲੈਂਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ g, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ r which is passing through O. The single resultant force, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ which whose magnitude will be the same as that of the R resultant force, but line of action is displaced through a distance distance suppose x, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ r ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ r ਦਾ ਤੇ ਕਪਲ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ g। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ r ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ x ਹੈ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ y ਹੈ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ xy ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y into x into ਕੈਪੀਟਲ y। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ x ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, magnitude of force into perpendicular distance है y, ਤੇ magnitude of force है capital X, minus y into x, इस फोर्स ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ perpendicular distance है capital small x, ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ y। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ xy minus yx, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ g, this must be equal to 0। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ r ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਔਰ from this condition xy minus yx is equal to g, this is the equation of a line of action of resultant force।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਪਲੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ acting at any arbitrary point together with a couple of movement g। ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾ ਤਾਂ r 0 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੀ g 0 ਹੋਏਗਾ। In this case, the resultant force R and resultant couple can be further compounded into a single force equal to and parallel to R not passing through the O। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ R ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਸੀ G, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ AR, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ which is not passing through the A। ਬਟ ਜੇਕਰ R ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਬਟ movement 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ this system reduced to a single force only which is passing through O। तीसरी possibility है कि resultant 0 होवे but couple movement 0 ना होवे ਤਾਂ this system of coplanar force reduced to a single couple only, not a single force। Therefore any system of coplanar forces is reducible to either a single force or to single couple। की conditions ने for a system of coplanar force to reduce a single resultant force or a single resultant couple। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ g 0 ਹੋਏਗੀ, r not equal to 0 ਹੋਏਗੀ। r not equal to 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ x and y algebraic sum of x components and algebraic sum of y components of all the individual forces must not be equal to 0। The system of coplanar force will reduce to a single resultant force if the algebraic sum of their resolved parts in any one direction does not equal to 0। बट ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ x ਤੇ y 0 ਹੋਵੇ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਏ ਸਿੰਗਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਪਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल फोर्सेस ऑफ 6, 8, 10 and 12 kg weight respectively act along the sides taken in order of a square with sides given by x y equal to 0, x equal to 1, y equal to 1, x equal to 0। Find the magnitude, direction and execution of line of action of their resultant। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ OABC and along OA ਅਸੀਂ x axis ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, along OC ਅਸੀਂ y axis ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ OA ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 kg ਹੈ, along AB ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 8 kg, along BC ਹੈ 10 kg taken in order and along CO ਹੈ ਸਾਡਾ 12 kg। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ OA y equal to 0, ਇਹ x equal to 1 ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ A ਹੋਏਗਾ, that will be equal to 0 1, ਇਹ ਹੋਏਗਾ 1 1, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ 0 1 0 1, ਇਹ ਸਾਡਾ origin ਹੈ 0 0। ਤਾਂ algebraic sum of all the components along x axis, देखो ये 6 kg ਦਾ ਤਾਂ x axis ਦੇ along ਹੀ ਹੈ, but 10 kg makes an angle 180 with the positive direction of x axis। actually ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ x component ਹੋਏਗਾ all the forces will be equal to x will be capital X will be equal to 6 cos 0 plus 8 cos 90 plus 10 cos 180 plus 12 cos 270। ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ cos 270 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 0 ਹੋ ਗਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਤੇ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਆਏਗਾ, cos 180 -1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ -10। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ X 6 - 10 = -4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ cos ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ sin ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 8 - 12 which is also equal to -4।
रिजल्टेंट आर की आएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर होल अंडर रूट साढ़े को इसकी वैल्यू आ गई 4√2 kg। दिस इज द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट करने वास्ते ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ tan थीटा which is equal to capital Y upon capital X comes out to be 1 क्योंकि ਜਿਹੜਾ x कंपोनेंट नेगेटिव है y भी नेगेटिव है ते यानी कि x कंपोनेंट है r cos थीटा y कंपोनेंट है r sin थीटा cos थीटा नेगेटिव y sin थीटा भी नेगेटिव ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ਤੇ थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ व्हेन tan is equal to 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ थीटा ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 225 220 180 plus थीटा 180 plus 45 225 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ 4√2 kg ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ 225 ਵਿਦ x ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ will be equal to summation x1 y1 minus y1 x1 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟਸ ਨੇ along axis ਤੇ along y axis ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 6 ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ 6 kg ਦਾ ਉਸ 6 ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ y 6 into ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 6 ਦਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 0 0 ਇਸ ਕਰਕੇ 6 into 0 ਆਏਗਾ। ਇਸ 8 ਕੰਪੋਨੈਂਟ 8 ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੈ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ 8 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ 8 into x1 है सारे को 1 8 into 1 प्लस इसका सिर्फ y कंपोनेंट है 10 into 1 10 into 1 क्योंकि x साडा 1 है प्लस 12 जेड़ा है इसका y कंपोनेंट 0 है y x क्वाड्रेंट 0 है तो सिर्फ इस फोर्स का y कंपोनेंट है along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो इसका ਜਿਹੜਾ मूवमेंट होएगी वो 12 into 0 होएगी सारे दी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सारी मूवमेंट्स पॉजिटिव होंगी तो नेट टोटल मूवमेंट आ रही है साडी 80। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू xy minus yx is equal to g ਅਸੀਂ प्रीवियस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ this is the equation of the resultant force line of action of resultant force। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ yx into y minus y into x is equal to g ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। suppose forces p 2p minus p 2p act along the sides ab bc cd and d of a square abcd and p under 2 each along BD and CA diagonals of the square show that the resultant forces are reduced to a single couple and its movement is we have to find its movement। मान लो साडा स्क्वायर है ABCD ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ AB ਦੇ along x axis ਤੇ AD ਦੇ along ਅਸੀਂ y axis ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x component of all these forces will be equal to P into cos 0 x will be equal to इस दा पहले इस दा लावांगे सी along AB P cos 0 plus 2P cos 90 इस फोर्स दा along CD minus P cos 180 plus 2P cos 270 प्लस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ along BD ਹੈ √2p ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ cos 135 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ प्लस √2p cos 225 क्योंकि 180 प्लस 45 होएगा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ cos 90 cos 0 cos 180 cos 270 cos 135 ਤੇ cos 225 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ Y ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ y ਵੀ 0 ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਆਫ 0 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ y ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ x ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ P ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ P A ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਦੀ P ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਹੋਏਗੀ। 2P ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ 90 ਵਿਦ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਉਹ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2P ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 2P ਇਨਟੂ A, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਇਸ -P ਦੀ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ -P ਇਨਟੂ A ਤੇ 2P ਦੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2P ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ A ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅੰਡਰ 2P ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 2P ਦੀ ਅੰਡਰ 2P ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਚ ਅਲੋਂਗ AC, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਲੋਂਗ BD, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਅਬਾਊਟ A ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos 135, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 135 ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 2AP। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ these all coplanar forces reduced to a single couple, क्योंकि सिंगल रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2AP। ਨਾਓ ਸੀ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕੋਪਲੈਨਰ ਫੋਰਸਸ ਨੇ which are acting on a rigid body alongside AB, BC, CD, DE, EF and FA of a regular hexagon of side 1 unit, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 10, 20, 30, 40 P and Q units respectively। ਤਾਂ we have to find the P and Q so that the system reduces to a single couple and show that the movement of couple is 75 under 3 units। ਅਸੀਂ A ਨੂੰ origin ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ AE ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y ਐਕਸਿਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 along AB of magnitude 10, 20 along BC, 30 along CD, 40 along ED and along EF ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਹੈ ਤੇ FA along ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ along x axis, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x component of all these forces will be equal to 10 cos 0। ਇਹ 20 kg ਦਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੇਕਸ ਐਨ ਐਂਗਲ 60 ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 20 cos 60। ਸਿਮਿਲਰਲੀ CD ਦੇ ਅਲੋਂਗ 30 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 30 cos 120 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ cos ਦੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ that comes out to be -35 minus P upon 2 plus Q upon 2। Similarly y component of all the these forces which comes out to be 25 under 3 under 3 by 2P minus under 3 by 2Q। क्योंकि this all these 6 coplanar forces reduced to a single couple, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ X ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ Y 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ P Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 70 ਆਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ P Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ P comes out to be -10 units and Q comes out to be 60 units। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ P ਤੇ Q, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ P ਜਿਹੜਾ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਤੇ Q ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ 60 ਯੂਨਿਟਸ।
ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ O ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ OL ਔਨ ਸਾਈਡ AB, ਤਾਂ ਅਸੀਂ OL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OLA ਦੇ ਵਿੱਚ OL upon OA will be equal to sin 60, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ OA ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ OA ਸਾਡਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ OL ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ 3/2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ O ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ 10 + 20 + 30 + 40 + 5 ਇਹ ਆਲ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਥੀਸ ਫੋਰਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 10 into OL plus second force 20 into OL plus 30 into OL and so on। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ OL ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ OL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 75/3 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਪਲੈਨਰ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਅ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ, ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ, ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਪਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਪਲੈਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕੋਪਲੈਨਰ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।